कर दिए जी। सारे किसान भरावां दे देश वासियों नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं प्रेम सिंह भंगू प्रधान आल इंडिया किसान फैडरेशन। अज मैं तुहाडे नाल जिहड़े खेती कानून सरकार ने बनाए उन्हां बारे कुछ विचार साझे करन लगे। आप नूं सब नूं पता है कि मौजूदा बीजेपी सरकार ने साडे देश विच खेती सुधारां दे नां थल्ले बहुत खतरनाक 3 कानून बनाए। पहला जून के महीने आर्डीनेंस किया तो फिर इन्होंने बिल पास करवाए पार्लीमेंट तो बिना लोगों की राय लए, राजसभा धक्के नाल पास किए तो बाद इन्होंने कानून का दर्जा दिता गया। अज ये 3 कानून जो खेतीबाड़ी सुधारां दे नां ते बने ने, वैसे ये खेतीबाड़ी की बर्बादी के कानून ने, खेतीबाड़ी नूं खत्म करने लई ने, किसानी नूं खत्म करने लई ने। भावें कहा यह जा रहा है कि बहुत वड्डे खेतीबाड़ी सुधार होणगे, खेतीबाड़ी बहुत वड्डा इनकलाब होएगा, किसानों की आमदन बढ़ेगी, पर यह बिल्कुल फरेब है, सरकार का कूड़ प्रचार है। ये एक सोची समझी पॉलिसी का सिट्टा सी जिहड़ी पॉलिसी साडे देश दे विच 1991 तो आर्थिक सुधारां दे नां ते जारी सी। उस आर्थिक सुधारां नूं अगे तोरदी हुई मोदी सरकार ने खेतीबाड़ी सुधारां दे नां थल्ले ये 3 खतरनाक कानून बनाए ने। इन्हां दा उद्देश इक्को ही दस्सिया गया कि एक तां खेतीबाड़ी दे विच कोई पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही और सरकार कोल पब्लिक इन्वेस्टमेंट करने कोई पैसा नहीं। इसलिए सरकार कारपोरेट सैक्टर नूं, वड्डे घराणिਆਂ नूं, अदानी अंबानियां नूं इस खेतर 'च पूंजी निवेश करने लई सੱਦਾ देना चाहुंदी है। दूजा देश ये दस्सिया गया कि 86% लोग देश के अंदर वो 2 ਤੋਂ 5 एकड़ तक जमीन के मालिक ने, जिन्हां दी खेतीबाड़ी ना नाहिलमंद है, प्रॉफिटेबल नहीं है। इसलिए सरकार की मर्जी है कि उन्होंने इस खेतीबाड़ी खेतर चों कढ़ दिता जाए, कढ़ के ये उन्होंने छोटियां जमीनों पर बहुत वड्डे फार्म जिन्हों कारपोरेट फार्मिंग कहा जाता है या कारपोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहा जाता है, ये लिया जाए ताकि खेतीबाड़ी उन्होंने वड्डे घराणिਆਂ नूं, कारपोरेट नूं एक इसका प्राइवेटाइजेशन करके निजीकरण उहदे हवाले कर दी जाए। ये कानून बड़े खतरनाक ने, इस करके खतरनाक ने क्योंकि साडा देश है जिहड़ा एक घट विकसित गरीब देश है। साडे देश की आर्थिकता खेतीबाड़ी की आर्थिकता है, खेतीबाड़ी प्रधान देश है। जे खेतीबाड़ी दे विचों बहुत वड्डे लोकां नूं बाहर कढ़ दिता जाता है तो खेतीबाड़ी का विकास है जिहड़ा पहलां ही है नहीं, वो बहुत थल्ले गिर जाएगा। इस नां ते वो विकास है जिहड़ा सरकार समय की मोदी सरकार बीजेपी सरकार वो किसानों का विकास नहीं करना चाहती, एक्चुअली वो वड्डे घराणिਆਂ का कारपोरेट सैक्टर का विकास करना चाहती है। इत्थे ये भी गल दसण योग है कि इहो जिहे सुधार अमीर देशों के विच बहुत साल पहलां आ चुके सी। अमरीका दे विच, यूरोप च, इंग्लैंड च उत्थे सिट्टा ये होया कि बहुत वड्डी पद्धर ते जिहड़े छोटे किसान सी वो खेतीबाड़ी के कारोबार दे विचों बाहर कढ़ दिते गए। केवल 5% ही लोग रहिंदे ने जिहड़े खेतीबाड़ी दे विच ने। ते इहो जिही जिहड़ी सरकार है साडे देश दे विच करन चली है। इस करके ही इन्हां कानूनां दे खिलाफ ये सब तो वड्डी लड़ाई पंजाब तो शुरू हुई। पंजाब दे लोकां ने जिन्हां दे विच चेतनता सी, जिन्हां 'च जागृति सी पहलां ही, उन्होंने नूं ठीक भंपिया कि सरकार की बहुत खतरनाक चाल है। वो खेतीबाड़ी नूं बर्बाद करने लई निजीकरण के नां दे थल्ले अजिहे कानून लिया रही है जिन्होंने ना लोगों नूं विश्वास च लिया, ना पार्लीमेंट च नूं, ना राज सभा नूं विश्वास च लिता। इसलिए इन्हां कानूनों के खिलाफ लड़ाई पंजाब तो शुरू हुई। अज पंजाब तो लड़ाई शुरू हो के सारी देश व्यापी लड़ाई बन गई है। देश व्यापी नहीं बल्कि एक संसार पद्धर की लड़ाई बन गई है। जे अज ये कह लीए कि सारे देश और विदेश दे विच जिहड़ा नैरेटिव है वार्तालाप अज वो बिल्कुल बदल के रख दिता किसानों ने, जिहड़ा पहली बारी होया है। क्योंकि सरमाएदार सरकारां शुरू तो करदियां ये ने जो लोगों के बेसिक बुनियादी मामले ने, भावें उन्होंने रोज़गार का होवे, महंगाई का होवे, उन्हों का आर्थिक मामला होवे, उन्हों के उपर बहस नहीं होण दिंदी बल्कि उन्होंने डाइवर्ट करके जिहड़े नॉन इशू है उन्होंने उपर कर दिंदी है। और बीजेपी सरकार इस दे विच बड़ी शातर 2014 तो ये चल रही है। जदों भी ये इशू सामने आउंदे ने, कदे वो बालाकोट का सवाल, कदे पुलवामा का सवाल, कदे CA का सवाल, ये सामने लियाउंदी है। पर यह पहली बारी होया कि इस किसानी मोर्चे ने सारे देश का नैरेटिव बदल दिता है। अज जिथे भी जाओ
ਕਿਸੇ ਸੱਥ 'ਚ ਜਾਓ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਓ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਮੇਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਈਗੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਵਾਈਜ਼, ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਐਟ ਲੈਂਥ 9-9 ਘੰਟੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ 33, ਜਿਹੜੀ ਕੇਵਲ ਟ੍ਰੇਡ ਔਰ ਕਮਰਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਲਾਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਲਾਈ, ਈਵਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾਈ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਸ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਕੀਲ ਹੋਣ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਣ, ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨ ਵਨ ਵੌਇਸ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਜੀਦ ਨੇ, ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਅੰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਡਿਫੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਰੇਲਵੇ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਅਜੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ 13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨੇ। 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਾਵਲ ਔਰ ਕਣਕ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2 ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ 70 ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਵਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਬਚਾਇਆ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਜਿੱਥੇ ਭਿਆਨਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ, 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ -24 ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖੇਤਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 4% ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਥੰਮਣੀ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 70% ਲੋਕ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 13% ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੇਨ ਗਰੋਥ ਦਾ ਇੰਜਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਜਣ ਆਫ ਗਰੋਥ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 27% ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ 60% ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 13% ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਕਟੇਟਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਔਰ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ MSP ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਰੇਡਰਸ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਲ ਔਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੇ। ਇਹ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ WTO ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਦਿਓ, 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ PDS ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਲਏਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਕਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੁੰਬਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਮਰੂਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, 20 ਸਾਲ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਛੜਯੰਤਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਲੈਨਿੰਗ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, 1961 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਰੇਟਸ ਬਣਿਆ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਸ਼ੈੱਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ MSP ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਟਰੇਡਰਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ 10,000 ਏਕੜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਧਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 10 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਗੇ। BJP ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ APMC ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਲੂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਮੈਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸਨ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਹਣੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਛੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਾਸਟਰ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਕੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰ ਸੌਂਪੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ BJP, ਉਹ 2014 'ਚ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਈ ਕਿ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਓ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰੋ ਔਰ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੰਦੀ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਾਊਨ ਟਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਯੂਰਪ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਨੂੰ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 75% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਬਿਲਕੁਲ ਥ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਦਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੇ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਦਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਏ, ਜੋ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨੋਨ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਏ ਗਏ, 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਿਆ। ਇਕੱਲੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ 449 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਰ ਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਦੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਆਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਹ ਗਲਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਔਰ MSP ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ MSP ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ MSP ਦੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ, ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਗਿਲਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਜਿਸ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਔਰ ਕਣਕ ਦੀ, ਉਹ 2500-2600 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 1800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਮਰੇਗਾ ਹੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ MSP ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਸ MSP ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਥੱਲੇ ਦਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਛਲੇ 42 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੋ ਕੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਏ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਰਲ ਡਿਫੀਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 10-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਕਾਰ ਰੈਲੀਆਂ, ਵਰਲਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰ ਮਾਰਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਟਿਕਰੀ ਤੱਕ ਔਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤੋਂ ਪਲਵਲ ਤੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਹੀਕਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਇੱਕ ਪਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਪਰੇਡ ਇੱਕ ਰਿਹਰਸਲ ਹੋਏਗੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਾਂ ਰੋਕਿਆ, ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੇ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ,
ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਲ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਲੈਜਿਟਮੇਸੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟਕਰਾਓ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਡ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੀਕ ਮਾਰੋ, ਰਿਪੀਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 4 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹਿਸ ਹੋਊਗੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਤਵ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਫਰੋਮ ਡੇ 1 ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰੋ। MSP ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਔਰ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਇੱਕ ਵਾਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਡ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। MSP ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।